हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मित्रों। आ पेन्डेमिक टाइमनी अंदर तमे घरे हशो अने सुरक्षित हशो एवी हूँ अपेक्षा राखूँ अने आपणुं एज्युकेशन न बगड़े एटला माटे तमने खबर छे एम कि आपणे पहेलुं आखुं चेप्टर ऑनलाइन लेक्चरोनी अंदर पूरुं कर्युं। आज हवे आगळ वधीए मित्रों, स्थित विद्युत शास्त्र शाखानुं ज बीजुं चेप्टर, जे चेप्टरनुं नाम छे स्थित विद्युत स्थितिमान, स्थित विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स अने केपेसिटन्स। बराबर, चलो आ चेप्टर ए शाखानुं छे स्थित विद्युत शास्त्र। मैं तमने कीधुं तू पहेलुं अने बीजुं चेप्टर आपणुं स्थित विद्युत शास्त्र शाखाना छे। स्थित विद्युत शास्त्र तमने याद होवुं जोईए। विद्युत भार केवी अवस्थामां छे? स्थिर, अने एना गुणधर्मों ने आंतरक्रियानो आपणे अभ्यास करवाना छीए। ओके, चलो तो चेप्टरनी अंदर टाइटल में तमे जुओ तो तमने बे वर्ड देखाय, एक विद्युत स्थितिमान ने बीजू केपेसिटन्स। आ विद्युत स्थितिमान ने तमने याद हशे बीजा शब्दमां बोलता था वोल्टेज, इंग्लिश में बोलाय इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। चलो तो विद्युत स्थितिमान पहेला समझीए अने पछी आपणे केपेसिटन्स में जईशुं। हूँ तमने थोड़ुं बेसिक याद करावुं। मारा ख्यालथी विद्युत स्थितिमान वोल्टेजनो ख्याल तमे धोरण 10 में भण्या छो। चलो ए कदाच सर अत्यार सुधी याद नथी, छोड़ो। 11 साइंसनी अंदर बात करो, गुरुत्वाकर्षण चेप्टर में एक वस्तु भण्या था, गुरुत्वीय स्थितिमान, है ने? बस आ सेम एवो ज कॉन्सेप्ट छे, गुरुत्वीय स्थितिमान जेवो ज कॉन्सेप्ट छे, पण त्यां दळने लईने पदार्थने लईने समजता हता, एम अहींया विद्युत भारने लईने समजवाना छीए। बराबर, चालो पण पहेला आपणने खबर होवी जोईए सर गुरुत्वीय स्थितिमान એટલે અલ્ટિમેટ આપણે એવું કહેતા હતા, કોઈ પણ પદાર્થને અનંત અંતરેથી પૃથ્વીના ક્ષેત્રમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય। સર ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ વર્ક, વન ટાઈપ ઓફ એનર્જી, કેમ કે કાર્યનો સંગ્રહ ઉર્જા સ્વરૂપે થાય। સ્થિતિમાન એક પ્રકારનું કાર્ય છે, ઉર્જા છે। પણ તમને યાદ હશે કે સર ત્યાં આપણે જે કાર્ય કર્યું ને એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની દિશામાં હતું, અને આપણે જાણીએ છીએ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેવું બળ છે? સંરક્ષી બળ। તમને યાદ તો હશે ને મિત્રો, સંરક્ષી બળ ને અસંરક્ષી બળમાં શું તફાવત? સંરક્ષી બળો એટલે સાહેબ એવા બળો કે જે બળોની વિરુદ્ધમાં તમે કાર્ય કરો, કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરો, પણ તેમ છતાં કુલ ઉર્જા અચળ રહેતી હોય, સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો અચળ રહેતો હોય, એવા બળોને સંરક્ષી બળો કહેવાય। હવે તમે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરો છો, એ કાર્ય પદાર્થમાં ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય, ફરી પાછો એને છોડી દો અને સાહેબ એ ગતિ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે, તો સ્થિતિ ઉર્જા ઘટશે અને ગતિ ઉર્જા વધશે। એક ઉર્જા ઘટે છે ને બીજી વધે છે, પેલી ઘટે છે ને બીજી વધે છે। સર આવી કન્ડિશનો જ્યારે થતી હોય ત્યારે કુલ ટોટલ કેવું રહે? અચળ। તો આ જે બળ છે કે જેમાં ઉર્જા અચળ રહે એ બળને કયું બળ કહેવાય? સંરક્ષી બળ। બીજું તમને ખ્યાલ છે સ્પ્રિંગમાં ઉદ્ભવતું પુનઃસ્થાપક બળ। सेम एज रीते अहींया लागतुं विद्युत बळ, विद्युत स्थितिमानमां जोवा मळतुं विद्युत बळ, मित्रों याद राखजो विद्युत बळ ए संरक्षी बळ छे। घणाने एवो सवाल मनमा थशे, सर संरक्षी बळ तो समज्या, असंरक्षी बळ सिंपल, ऊर्जानो सरवाळो सेम न रहेतो होय, थोड़ो घणो व्यय थतो होय, चेन्ज थतो होय, जत्थो नहीं बोलता, तमे भूल न करता। ऊर्जानो कुल जत्थो तो अचल ज रहे, विश्व में गमे प्रक्रिया थाय, केम के मूलभूत नियम छे। असंरक्षी बळ एटले एवा बळो के जेमां तमे कार्य करो, प्रोसेस पहेला गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जानुं जे टोटल होय एटलुं टोटल पछी न रहेतुं होय। घणा कहे सर एमां कई समज न पड़े, एक्जाम्पल आपो। चालो एक एक्जाम्पल लो, घर्षण बळ याद छे ने? समझो सर, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરો ત્યારે પદાર્થ થોડી ઘણી ઉષ્મા ઉર્જા ગુમાવે છે, યાદ છે? તો હું તમને શું કહેવા માંગુ, સર એ પ્રક્રિયા થઈ પહેલાનું ટોટલ જોઈ લેજો અને પ્રક્રિયા પછીનું ટોટલ જોજો। સર ટોટલ પ્રક્રિયા પછી થોડું ઘટ્યું હશે, શું કામ? કારણ કે ઘર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરશો ત્યારે થોડી ઘણી ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે ઉર્જાનો વ્યય થશે।
એટલા માટે ઘર્ષણ બળ કેવું છે? અસંરક્ષી. તો અત્યારે આપણે સમજી લઈએ વિદ્યુત બળ એ સંરક્ષી બળ છે. શું કામ સંરક્ષી બળ છે? કારણ કે એવું કહેવાય છે કે વિદ્યુત બળ વડે જે તમે કાર્ય કરશો ને એના કારણે સ્થિતિ ઉર્જા કે ગતિ ઉર્જાના ફેરફારો થશે, એ ફેરફારો કેવા હશે? અચળ. એટલા માટે વિદ્યુત બળ એ સંરક્ષી બળ છે. ચાલો આવા બળની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરીએ અને જે સંગ્રહ પામે એને સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. તો પહેલા આપણે સમજવાના છીએ સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. મિત્રો વિદ્યુત સ્થિતિમાનને સમજતા પહેલા સ્થિતિ ઉર્જા સમજી લો. હા, ઘણાને યાદ આવવા માંડ્યો. જોયું સર, ગુરુત્વાકર્ષણમાં એક મુદ્દો યાદ છે ને? ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન ને ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા સર વ્યાખ્યા સેમ હતી, એક્ઝેક્ટ સેમ. માઇનર ચેન્જીસ હતા, બળની દિશામાં હોય કે બળની વિરુદ્ધ દિશામાં, એવા માઇનર ચેન્જ હતા. એટલે જો તમને સ્થિતિ ઉર્જા આવડી ગઈ તો સ્થિતિમાન આપોઆપ આવડી જશે. એટલે પહેલા આપણે સમજવાની છે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. ચાલો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સમજવી છે સર. વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કઈ રીતે? તો પહેલા હું તમને વ્યાખ્યા આપું અને પછી આપણે વ્યાખ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સમજો. અનંત અંતરેથી આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કોઈ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં અચળ ઝડપે લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કોઈ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં અચળ ઝડપે લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને એ બિંદુ આગળની એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈ બિંદુ આગળ અચળ ઝડપે લાવવા માટે, ચાલો રેડી, કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ આગળની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહે છે. હવે જરાક આ વ્યાખ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રેડી? આ વ્યાખ્યાને સમજીએ. પહેલા તો અનંત અંતર શબ્દ સમજવાનો છે, હે ને સાહેબ? અહીંયા અનંત અંતરનો મતલબ આપણે એવો કાઢશું કે માની લો કે મારી પાસે કોઈ એક પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભાર છે. સમજી લો. ચાલો અહીંયા મારી પાસે કોઈ પ્લસ ક્યુ ચાર્જ છે. થોડુંક સાયન્સ તમારે ચલાવવાનું છે ભાઈ સાથે. ચાલો તમને બધાને એટલું તો ખબર, આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા, ધન વિદ્યુત ભાર પોતાની આસપાસના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે ને કેવું હોય? અપાકર્ષી. સર એટલે આનું ક્ષેત્ર આમ બધે જતું હશે. અને તમે એ જાણો છો ક્ષેત્ર અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં જેમ અંતર વધશે એમ ક્ષેત્રની તીવ્રતા ઘટશે. કોઈ એક જગ્યા તો એવી આવશે ને કે સર ત્યાંથી આગળ હવે હું જવા જઈશ તો મને ક્ષેત્ર કેવું મળી જશે? 0. અહીંયા અનંત અંતરનો મતલબ એવો કરો કે જ્યાં ક્ષેત્ર 0 થઈ જાય. એટલે આ વિદ્યુત ભારનું ક્ષેત્ર જે ડિસ્ટન્સ પછી નથી એ ડિસ્ટન્સને આપણે અનંત બોલીશું. સમજાય છે વાત? જે ડિસ્ટન્સ પછી આનું ક્ષેત્ર નથી એ ડિસ્ટન્સને આપણે અનંત બોલીશું. માની લો કે આનું ક્ષેત્ર આટલે સુધી છે તો હવે પછીના ડિસ્ટન્સને આપણે ગણો અનંત. ઓકે, હવે જોજો. અનંત અંતરેથી આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, ચાલ એટલે આનું ક્ષેત્ર અહીંયા છે જ, આપણે બધા જ જાણીએ. મેં તમને કીધું એમ કે સાહેબ આ ધન છે, આનું ક્ષેત્ર અપાકર્ષી, આમ ક્ષેત્ર હશે જ બધે. ઓકે, ચાલો આ રીતે બધું ક્ષેત્ર આનું ફેલાયેલું છે આમ અપાકર્ષી દિશામાં. કોઈ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને, સાહેબ મારી પાસે અહીંયા કોઈ સ્મોલ ક્યુ છે, ધેટ ઇઝ +1 કુલમ. રેડી? અને આ કોઈ આર બિંદુ પાસે પડેલો છે, સ્મોલ ક્યુ 1 કુલમ. એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં, ક્ષેત્ર આમ છે ને તો પેલા મારે આમ આવવાનું. ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈ બિંદુ આગળ અચળ ઝડપે લાવવાનો છે. ચાલો માની લો કે મને અહીંયા એક બિંદુ P આપ્યું છે અને મારે આને R થી P સુધી લાવવાનો છે અચળ ઝડપે. હા, શબ્દ બહુ મજા આવે એવો છે. ચાલો
આના ઉપર થોડુંક ફોકસ કરો નહીં. સર આવો શબ્દ તમે શું કામ લખો? આનું કારણ છે સાહેબ, આપણે પ્રવેગ રહિત ગતિ જોતી છે. કેવી? પ્રવેગ રહિત. પ્રવેગ રહિત એટલે એનો મતલબ પ્રવેગ ન હોય, પ્રવેગ ન હોય એટલે ઝડપમાં ફેરફાર ન થવો જોઈએ, વેગમાં ફેરફાર ન થવો જોઈએ, અચળ હોય છે. આવું ક્યારે બને સર? પ્રવેગ ક્યારે 0 થાય? પ્રવેગ રહિત ક્યારે થાય? તો બળ 0 થાય ત્યારે. હવે એ ક્યારે થશે સાંભળજો, એક મસ્ત વસ્તુ શીખવાડું, ધ્યાન આપો. સર ધારી લો કે જો આ ક્યુ અહીંયા હોત અથવા ભૂલથી ક્ષેત્રમાં એન્ટર થઈ ગયો, જો ક્યુ ક્ષેત્રમાં એન્ટર થાય તો એનો મતલબ એવો છે કે સર આ ક્યુ એના ઉપર વિદ્યુત બળ લગાડે, F બરાબર QE. રેડી? વિદ્યુત બળ લાગે ને સર એ બળ અપાકર્ષી હશે, કેમ કે બે ધન છે, ધન ધન વચ્ચે અપાકર્ષી. એટલે ભૂલમાં જો અહીંયા એન્ટર થયો હોય તો એની પર વિદ્યુત બળ લગાડે, અપાકર્ષી. એટલે સર આ બળ આની પર આમ લાગતું હશે, મારે એની વિરુદ્ધમાં આવવાનું. તો મને એટલી ખબર પડી કે સર આટલું જ બળ મારે એક્સટર્નલ આપવું પડશે, બાહ્ય. બાહ્ય બળ હું કેટલું આપીશ? વિદ્યુત બળના મૂલ્ય જેટલું જ, પણ એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ પ્લસ ક્યુ પેલા સ્મોલ ક્યુ પર જેટલું વિદ્યુત બળ અપાકર્ષી લગાડે ને એટલું જ હું એક્સટર્નલ ફોર્સ આપીશ, પણ આ બાજુ વિરુદ્ધ દિશામાં. ક્લિયર? એટલે હું જે બળ આપીશ F એક્સટર્નલ, આયરો આજે લગાડશે F ઇલેક્ટ્રિકલ. ઇલેક્ટ્રિકલ ક્યાં છે? એ દિશામાં. અને હું એક્સટર્નલ ક્યાં લગાડીશ? વિરુદ્ધ દિશામાં. ચાલો હવે મજા આવશે, ધ્યાન આપજો. R થી P સુધી આવવું છે તો લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને, એટલે આપણે જે કાર્ય કર્યું, આપણે કયું બળ લગાડ્યું? F એક્સટર્નલ. તો હું જે કાર્ય કરીશ એ કાર્ય ગણું, W R થી P. બોલો કાર્ય કેટલું કરીશ? સંકલન R થી P F એક્સટર્નલ ડોટ dr. કાર્યનું સૂત્ર તો યાદ છે કે ભૂલી ગયા? 11મું ઉદાહરણ, કાર્ય ઉર્જા અને પાવર, બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર F ડોટ R. સંકલન લીધું એટલે સૂક્ષ્મ ભાગનું ગણતરું કરતા જવાનું છે. જો કે આ ઓલરેડી તમે ભણી ગયા છો, સંરક્ષી બળમાં થતા કાર્યનું સૂત્ર 11માં. તો R થી P સુધી એક્સટર્નલ બળ વડે, એટલે બાહ્ય બળ વડે આપણે જે કાર્ય કર્યું આ થઈ ગયું. હું તમને એક સવાલ પૂછું, વ્યાખ્યા વાંચો તો. કરવા પડતા કાર્યને બિંદુ આગળની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. તો સાહેબ આ જે કાર્ય મળ્યું આને શું કહેવાય? P આગળની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. સંકલન R થી P F એક્સટર્નલ ડોટ dr. પણ તમને એવું પૂછે કે વિદ્યુત બળ દ્વારા થતું કાર્ય, તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ. સર વિદ્યુત બળ દ્વારા થતું કાર્ય હું ખાલી આગળ માઇનસ મૂકી દઈશ. ચાલો કેટલાને ખબર પડી માઇનસમાં? એ કહો, શું કામ માઇનસ મૂક્યું? બસ સર F એક્સટર્નલ મેં આમ લગાડ્યું ને, પણ એનું F આમ છે. એટલે જો F એક્સટર્નલ વડે થતા કાર્યને ધન લઉં તો ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ વડે થતું કાર્ય ઋણ થશે. જરૂર નથી, આ તો કદાચ પૂછે તો તમને આ મગજમાં હોવું જોઈએ. સમજાય ગઈ વાત? તો સાહેબ આ જે કાર્ય મળ્યું, કાર્યને બિંદુ આગળની શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. ખરેખર તમે બધા જાણો છો સ્થિતિ ઉર્જાના મુદ્દાઓમાં તમને યાદ છે, સ્થિતિ ઉર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યો અગત્યના નથી. નિરપેક્ષ મૂલ્યો જો કે ક્યારે લેવાતાય નથી. હંમેશા શું લેવાય? બે બિંદુ વચ્ચેનો સાપેક્ષ ફેરફાર. એટલે ખરેખર તમને જે આ સ્થિતિ ઉર્જા મળે ને, ડેલ્ટા યુ આર પી, આર થી પી આવવાની સ્થિતિ ઉર્જા, એ ખરેખર આવું છે યુપી માઇનસ યુઆર. અંતિમ બિંદુ આગળની સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક બિંદુ આગળની સ્થિતિ ઉર્જા. પણ છોકરાઓ તમને ખબર છે પ્રારંભમાં ક્યાં છે? અનંત અંતરે. તો સર અનંત અંતર આગળની સ્થિતિ ઉર્જા ખરેખર શું હોય? 0. UR ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કારણ કે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0 હોય. તો એનો મિનિંગ એવો થયો ને કે સર ડેલ્ટા યુ આર પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુપી, અને ડેલ્ટા યુ આર પી યુપી બરાબર WRP. તો તમે એક વસ્તુ, આ સૂત્ર જોવાની, જરાક તમને એક વસ્તુ બીજી શીખવાડવાની છે. તમે માર્કિંગ કર્યું?
સર સ્થિતિ ઉર્જા આર થી પી સંકલન લીધું. આર એટલે પ્રારંભિક સ્થાન, પી એટલે અંતિમ સ્થાન. સ્થિતિ ઉર્જાને બે બિંદુ સાથે જ સંબંધ છે, પ્રારંભિક સ્થાન ને અંતિમ સ્થાન. તમે સાહેબ પછી અહીંથી આમ ફરીને આવો, અહીંથી આમ ફરીને આવો, આમ સીધા આવો કે આમ ફરીને આવો, તમે ગમે એ માર્ગે આવો સાહેબ, એની હારે કોઈ લેવા દેવા નથી. સ્થિતિ ઉર્જા સમીકરણ એવું દર્શાવે, સ્થિતિ ઉર્જા ફક્ત પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે. અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે, માર્ગ પર નહીં. રેડી? એટલે સ્થિતિ ઉર્જા બે જ વસ્તુ જુએ કે વિદ્યુત ભાર પેલા હતો ક્યાં ને તમે છેલ્લે લાવો છો ક્યાં. તમે પ્રોસેસ શરૂ ક્યાંથી કરીને પૂરી ક્યાં કરીએ જ જોવે. તમે ગમે એટલા ફરો, અહીંથી એમ જાઓ નીચે, ત્યાંથી પછી આમ જાઓ, એમથી ને આમ જાઓ, એની હારે એને કોઈ સંબંધ નથી. કારણ કે અલ્ટિમેટ ટુ સંકલનની લિમિટ છોડીશ તો શું થશે? અંતિમ પદ માઇનસ પ્રારંભિક પદ. અંતિમ પદમાં આરની મૂકીશ ને પ્રારંભિકમાં પીનું મૂકીશ, સોરી અંતિમ પ્રારંભિકમાં આર મૂકીશ ને અંતિમમાં પી મૂકીશ. એટલે સાહેબ એમાં કોઈ ચેન્જ બીજો થશે નહીં. એટલે માર્ગ પર આધારિત નથી. સમજાય છે? બીજું, મેં આજે WRP લખ્યું સાહેબ, એને હું આમ લખું W ઇન્ફિનિટ ટુ P, તો ચાલે કે ન ચાલે? કેવું નહીં મને? ચાલે છે. ગોબા આર ક્યાં છે? અનંત અંતરે. એટલે હું ખરેખર ક્યાં આવ્યો? અનંતથી પી. એટલે કાર્ય અનંતથી પી નું થયું ને. કાર્ય ક્યાં થયું? અનંતથી પી. વાત બીજામાં ગઈ? સમજ પડી? એટલે ડેલ્ટા URP, એટલે હું આને આમ પણ લખી શકું, W ઇન્ફિનિટ ટુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ UP ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, પણ આ કેવું હતું? 0. એટલે આ રીતે લખી શકાય. વાત સમજાય? એટલે આ એક્સટર્નલ બળ દ્વારા થતું કાર્ય છે ને આ વિદ્યુત બળ દ્વારા થતું કાર્ય છે. સર આ જ કાર્યને વિદ્યુત બળ દ્વારા લખો તો શું લખવાનું? માઇનસ. જ્યાં માઇનસ શું દર્શાવે? કે તમે કરેલું કાર્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. એટલે યાદ રાખજો, આ કાર્યમાં ઋણ નિશાની વિરુદ્ધ દિશા દર્શાવે છે, કેમ કે આપણે કાર્ય જ વિરુદ્ધમાં કરીએ છીએ. હવે યાદ કરો, આ સેમ કોન્સેપ્ટ પૃથ્વીના કેસમાં હતો. યાદ કરો, અનંત અંતરે રહેલા કોઈ એકમ દળના પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને એ બિંદુ આગળનું ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન કહેવાય. સેમ કોન્સેપ્ટ છે સાહેબ, આમાં બહુ કંઈ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. આવડતો હોય તો આપોઆપ આવડી જશે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગઈ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ. મેં અહીંયા મેઇન મુદ્દાઓ જ લખ્યા છે. તમને થિયરી પૂછાય તો તમારે વ્યવસ્થિત ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું પડશે. જે હું વચ્ચે બોલતો ગયો હતો, અત્યારે જે જરૂર છે મેઇન મુદ્દા જ મેં અહીંયા બોર્ડ પર લખેલા છે. તમને આની થિયરી પૂછાય તો તમારે વ્યવસ્થિત રીતે મુદ્દાઓ પાડીને લખાણ કરવું પડશે. ઓકે? થિયરી બહુ એટલી બધી ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ સ્થિતિમાનને સમજવા માટે પહેલાં સ્થિતિ ઉર્જા આવડવી જરૂરી છે. આવડશે તો જ સ્થિતિમાન આવડશે. કારણ કે સ્થિતિ ઉર્જા અને સ્થિતિમાન ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે. કારણ કે સ્થિતિમાન એટલે કરવું પડતું કાર્ય જ છે અને સ્થિતિ ઉર્જા શું છે? કાર્ય જ છે. વાત બીજામાં ગઈ? તો આ જરાક સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ લખાણ વ્યવસ્થિત ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે મુદ્દા પાડીને કરજો. ક્લિયર? તો આ જરાક તૈયાર કરી નાખો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનને સમજીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.